वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो आज आम जो टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा जो माने 2025 प्रिपरेशन होछ किंबा 26 किंबा 27 बा कोनोसी वर्ष पे जदी प्रिपरेशन होछ सेटा को मीडियम रे ना ओडिया मीडियम रे जदी प्रिपरेशन होछ तो ए भिडियोटा तुम पे सेतिक इम्पोर्टेंट हम और आज जो डिस्कशन मु करिवि गोटे ऑनेस्ट रिव्यू तुम मानक देबी जोटा कि रियलिटी रिव्यू कहीं ना गत वर्ष जोटा कि 2023 रे ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଆ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି ଓଡିଆ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ପିଲାମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ବି ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଯେ ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଓଡିଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡିଆ ରିଲେଟେଡ୍ ରେ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଅଛି କେତେ ଦୂର ଫେଲୁଅର ରେଟ୍ ଅଛି ଯାହା ବି तुम माइंड रे क्वेश्चन अच्छी गोटे भिडियो रे संपूर्ण क्लियर करने सहित ए बही रिलेटेड रे जो माइंड रे तुम एबे भी डाउट अच्छी संपूर्ण जिनस आज क्लास रे डिस्कशन करी जोटा कि तुमको जीरो रु केमती बैच को स्टार्ट कर अच्छी कहीं ना तुम रिसेंटली नुआ बैच स्टार्ट होती आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर जो 3999 आसूची बैच 3 वर्ष वैलिड रोची प्योर ओडिया तुमको पढ़ा ओडिया नोट दिया जहाँ भी डाउट थी ए नंबर रे कॉल कर ओके। बर्तमान आमे जीवा नेक्स्ट पॉइंट को एक्चुअली एक्चुअली आमे आज कहा ऊपर डिस्कशन करबा आरंभ तुमन को अछि आज जहाँ भी डिस्कशन करिवि तो गोटे ऑनेस्ट रिव्यू देबी माने गॉड फीलिंग सहित तुम पे से जिनिस कहबी जे जोटा कि रियलिटीटा जोटा कि तुम केबे फील करनथो एक्चुअली जिनिसर सत्यता केते ओडिया रे मीडियम रे पढ़िबार सक्सेस रेट केते अछि तुमको ए जिनिस रे चालिया पहिले कोन करिवार अछि जो माने सब कहउछन्ती विभिन्न जिनिस यूट्यूब को जाओ सर्वप्रथमे ओडिया रिलेटेड रे क्लास मो स्टार्ट करथि आ ओडिया रिलेटेड रे आज जेते सब टीचर माने बही दउछन्ती बा बही विषय कहउछन्ती से समस्त बही को प्रथम मु बाहर करथि ए बही रे सक्सेस रेट केते जेहेतु मु निजे बाहर करछि बही सब जोटा कि तुम सिलेबस रही केते दूर गोटे पिला से बही पढ़ले पाई परिबो प्रिलिम में ताको केते बेनिफिट हबो मेन रे केते बेनिफिट हबो समस्त पॉइंट रे मु डिस्कशन करबी लास्ट को समस्त वेट करिवे एक छोट रिक्वेस्ट लास्ट को तुमर कमेंट और तुमर लाइक ही मते सपोर्ट करिवो आ गोटे से टाइप रो वीडियो आनिया पई डेफिनेटली तुमर गोटे मु जेमति ऑनेस्टली रिव्यू देछि तुम सेमति ऑनेस्ट रिव्यू रे गोटे मेसेज जेमिति दबो जोटा कि तुमरो जोटा व्यू लास्ट को आसीछि तो जितेबाला 2022 मसीहा नोटिस आसला जे ओएस परीक्षा एथर ओडिया हम बोथ प्री और मेन बहुत सारा पिलांको माइंड रे क्वेश्चन आसला जे सर आमे भी एथर ओडिया रो मोर गोटे क्वेश्चन पिले ओडिया रे ओएस एग्जाम रो मीनिंग ओडिया रे ओएस एग्जाम रो मीनिंग को एटा को प्रथम बुझिबार अछि समस्ते प्लस टू फेल रो जोटा कि आसीला मूवी समस्त देखिथु इंटरव्यू टाइम रे गोटे इंसिडेंट हे से इंसिडेंट होची पानी रो जो ग्लास को लेके जोटा कि ए न्यूज टा बा ए टॉपिक तुमे आगुर मध्ये सुनथो जब इंटरव्यू पैनल को पानी पिया पे कह जायछि तो ये पर्टिकुलर गोटे ग्लास को कहूची ए ग्लास रे मो पानी पीबी ए ग्लास रे पीबी इंटरव्यू माने माने कोन होछंती माने चक माने ये माने कोन माने कंफ्यूजन जे इथरे पानी पीले कोन असुविधा अछि इथरे पानी पीले कोन असुविधा अछि ठीक से जिनस स्टडी बुझेउ चाहूची जे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम रे किछि फरक न थाए फरक थाए तुमे फील्ड रे केमति काम करिवो ठीक से भली जे गोटे ओडिया रे एग्जाम दबा गोटे इंग्लिश रे एग्जाम दबारे कोनोसी प्रॉब्लम नै ओडिया रे एग्जाम दबार अर्थ निजर फीलिंग टा निज भितर थिबा आंसर टा ओडिया रे एक्सप्रेस करिबा इंग्लिश रे दबार अर्थ निज भितर आंसर निज भितर थिबा क्वेश्चन रो जो सॉल्यूशन को इंग्लिश रे एक्सप्रेस करिया को ही कुआ जे ओडिया और इंग्लिश किंतु 90% पिला ओडिया रो मीनिंग ए भाबुचंती जे सेमानंकु इंग्लिश हेउ नाही मते इंग्लिश मोर होउनी सेति पय मु ओडिया नेबी एटा गोटे रॉन्ग कॉन्सेप्ट एटा जिए भाबिबो से ए वर्ष तो ए वर्ष जीवन सारा ओएस भी क्लियर करि परिबो जे भाबुथिबो जे मोर इंग्लिश हुएनी मु ओडिया नेबी सेटा रॉन्ग कॉन्सेप्ट इंग्लिश हुएनी रे अर्थ इंग्लिश तुमको डर अछि जदि गोटे पिला को इंग्लिश रे डर अछि ताले से ओएस ऑफिसर हब केमति फास्ट क्वेश्चन किंतु तुमको बुझिबार अछि ओडिया एग्जाम देबार अर्थ तुमको तेरे प्रॉपर इंग्लिश र नॉलेज थिबो
ଯେତିକି ଆଜ ଏ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ପର୍ସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଦରକାର। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଏସଏଲେ ବଢିଆ କରି ଲେଖିପାରୁଥିବି, ଇଂଲିଶରେ ବଢିଆ କରି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇପାରୁଥିବି, ଇଂଲିଶରେ ବଢିଆ କରି କହିଥିବି ନା। ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଫର୍ଟଟା ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରୁଥିବି ଓଡିଆରେ, ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଓଡିଆ ଚୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଗୋଟେ ମିସକନସେପ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ମୋର ଇଂଲିଶ ହଉନି ମୁଁ ଓଡିଆରେ ନେବି, ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଇଂଲିଶ ହଉନି ମାନେ ତୁମକୁ ପଢିବାର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହବାର ନାହିଁ। ଇଂଲିଶ ତମକୁ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହଉଛି ଓଡିଆ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ଓଡିଆକୁ ଚୁଜ୍ କରିବ। ତ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କନସେପ୍ଟ ଓଡିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କଣ। ଏବେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଏତିକି ସହିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିବି ଆଫ୍ଟର ଦ କ୍ଲାସ୍ କୌଣସି ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ଓଡିଆକୁ ନେଇକି। ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରିବ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯେମିତି ଆଖି ଫିଟିଗଲା ସେମାନଙ୍କର ବି ଫିଟିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବହିକୁ ନେଇକରି କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଓପିଏସସି ଓଏସ୍ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ କୁ ନେଇକି କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯେ ସାର୍ ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ କେତେ ଆସୁଛି, ମେରିଟ ଆଣ୍ଡ ଡିମେରିଟ କଣ ହଉଛି ଓଡିଆରେ ନେବାର ମେରିଟ କଣ ଡିମେରିଟ କଣ, ମାର୍କିଂ କୋଉ ଭଳିଆ ମାର୍କ ଆସୁଛି, ନୋଟ ମେକିଂ ଆମେ କେମିତି ନୋଟ କରିବା, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଆମେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ କୋଉଠି ଆଣିବା, ପ୍ରି ଆଉ ମେନ୍ କୁ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ପ୍ରି ଆଉ ମେନ୍ କୁ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆଗ ମୁଁ କିଛି ଆଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯାଉଛି କଣ, ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଜଣେ ଓଡିଆରେ ଏକ୍ସାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ତା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରି ଅଛି, ମେନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ କାହାକୁ କେମିତି ସେ ଚୁଜ୍ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫର୍ମ ପକେଇବ ପ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ମାଗେନା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରିରେ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ନଥାଏ, ଓନ୍ଲି ଗୋଲ ବୁଲିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ମେନ୍ ରେ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡେ, ତ ଏଇଠି ତମକୁ ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ ମାଗିବ ଇଂଲିଶ ଅର ଓଡିଆ, ତୁମେ ଚୁଜ୍ କରିବ ଓଡିଆ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଚୁଜ୍ କରିବ ଇଂଲିଶ ଅର ଓଡିଆ ମାଗିଥିବ, ମାରିବ ଓଡିଆ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆରେ ନଉଛ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟାକୁ ଇଂଲିଶ ନବ, ପ୍ରିଲିମ୍ ଟାକୁ ଇଂଲିଶ ନବ। ଏଇଠି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସାର୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖ, ସେଇ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେମିତି ଫର୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନ ଆସେ। ସାର୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୋଟ କରିବୁ, ମେନ୍ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ନୋଟ କରିବୁ, ଗୋଟିଏକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ପଢିବୁ, ଗୋଟିଏରେ ଓଡିଆରେ ପଢିବୁ, ଅଫକୋର୍ସ କାହିଁକି 90% syllabus is different from prelim to main। ଆଉ ଥରେ ୱାର୍ଡ କୁ କହୁଛୁ ମନେ ରଖ, 90% syllabus is different from prelim to main। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ବି ମିସକନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରିଲିମ ଆମେ ଯଦି ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢୁଛେ ମେନ୍ ରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଥା, କେବେ ବି ନୁହେଁ। 90% ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଜି ଲେଖିକି ଦଉଛି। ତୁମେ ପ୍ରିଲିମ ର ସିଲାବସ ସାରିଛ, ମେନ୍ ର ବହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବି ଆସୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ଟୋଟାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦିଟା ନୋଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତୁମେ ଇଂଲିଶରେ ନେଲେ ବି ଦିଟା ନୋଟ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ, ତୁମେ ଓଡିଆରେ ନେଲେ ବି ଦିଟା ନୋଟ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ, ତମେ ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶ ଗୋଟିଏ ଓଡିଆ ନେଲେ ବି ଦିଟା ନୋଟ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଦ୍ଧିମତାର କାମ ହଉଛି ପ୍ରିଲିମ୍ କୁ ଇଂଲିଶରେ ନୋଟ ବନାଅ, ମେନ୍ ଓଡିଆରେ ନୋଟ ବନାଅ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆର ମେରିଟ କଣ, ମେରିଟ ହଉଛି ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ବହୁତ ସାରା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ଓଡିଆରେ କଭର ଅପ୍ କରିବା ସେତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଓଡିଆରେ ମାଗାଜିନ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଇଂଲିଶ ନେଲେ ସହଜରେ ପଢିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଓଡିଆ ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ବହୁତ ସାରା ଟପିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମେ ଓଡିଆରେ ପଢିଲେ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଇଂଲିଶରେ ପଢିଲେ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ପଲିଟି ରହିଲା, ଜିଓଗ୍ରାଫି ରହିଲା, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରହିଲା, ଯାହା ବି କିଛି ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ରେ ତମେ ମାନେ ଆରାମସେ ପାଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଅତି ସହଜରେ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ସାର୍ ମୋର ତ ଇଂଲିଶ ହୁଏନି, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆନ୍ସର ଦେଇଯାଇଛି ଯଦି ଇଂଲିଶ ହୁଏନି ଏ ଲାଇନ କୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏ ଲାଇନ କୁ ଆସିବାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଇଂଲିଶ ର ନଲେଜ ଯେତିକି ରହିବା ଦରକାର ଆଜି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହିସାବରେ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିବ ଆଜି ଭିଡିଓ ହେଇକିରି ତମ କତିକୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ଆସିବ ଇଂଲିଶରେ ଚିଠିଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, তুমি ତ ବୁଝିପାରିବନି, ତାହେଲେ ସେ ଚିଠିର ଆନ୍ସର ଦବ କେମିତି, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମ କରିବ କେମିତି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ତମର ଇଂଲିଶର ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଏଇଠି ଚୁଜ କଲ ପ୍ରିଲିମ୍ କୁ ଇଂଲିଶ, କାହିଁକି ଚୁଜ କଲ, ମେରିଟ କଣ ଡିମେରିଟ କଣ,
मेरिट टा होची आराम से तुम क्लियर कर मेन रे ओडिया रे प्लस पॉइंट बहुत अच्छी जोटा कि जदि गोटे पिला गोटे मेन रो सिलेबस को सारुची ताकू क्वेश्चन आसुची यदि से उपयुक्त कंटेंट पढ़ी तार तो मन इच्छा जो पाई सेठू भी आम देख तुमको मुझे कहूँ पॉलिटी प्रिलिम पढ़ मेन रो पॉलिटी संपूर्ण अलग संपूर्ण अलग तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ मेन इकोनॉमिक्स अलग तुम्हें भावुथ प्रिलिम इकोनॉमिक्स पढ़ मोर मेन भी संपूर्ण मीन्स माने कोन मिसकनसेप्ट बोली कहै जदि गोटे पिला प्रॉपर सिलेबस को प्रॉपर वे रे पढ़ी से ओडिया रे बढ़िया भाव लिखिदब तो माइंड को से कॉन्सेप्ट आसिकली ओडिया रे किछि तो से लिखिदब मु गारंटी दूची ताले ओडिया रे मेन दबाटा बहुत सहज किंतु प्रिलिम टाକୁ ରଖିବ ଇଂଲିଶ ରେ इंटरव्यू टाକୁ ऑटोमेटिक तम रखिलो कोथरे ना ओडिया रखिलो काहेना देखो एठी क्वेश्चन আছে सर हमु इंटरव्यू रे क्वेश्चन पचारिबे प्रिलिम काहे लिखलो इंग्लिश रे तेरे से भूल कलो अरे प्रिलिम इंग्लिश ओडिया सेमति किछ नଥାଏ गोल बुलिबारଥାଏ ताले समस्त पूरा क्लियर हलो प्री आ मेन को केमति लेले तुम क्लियर करियो एथि पई कहूची सक्सेस रेट मु जानिछि देखो यदि सक्सेस रेट कथा कुहाचे यदि सक्सेस ये था 7 नंबर क्वेश्चन रो मु आंसर देली एबे आसला सक्सेस रेट देखो सपोज टोटाल पिला पास कले केते जण ना 1 लाख पिला 1 लाख पिला 1 लाख पिला 90,000 पिला होचंती इंग्लिश 10,000 पिला होचंती ओडिया जदि 90,000 पिला 1,000 पिला सिलेक्ट होचंती मेन को आउ 10,000 रु 500 पिला सिलेक्ट होचंती कोठी की ना मेन को सक्सेस रेट कहार देखो मैं मते आज कंपेयर टू रेशियो तो ऑलरेडी रेशियो पढ़ी देखो एमानकर जो 9,000 90,000 हजार से केते परसेंट आसो तुम मत देखो 0 पॉइंट समथिंग आसी जाउची 1,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इनटू 100 तीनटा शून्य गोटे शून्य 1 पॉइंट समथिंग सक्सेस रेट जदि मु इथरे 200 भी पिला हुंतु जदि 200 100टा भी पिला हुंतु जदि 1,000 रे 100टा पिला जदि सिलेक्ट हुंती कोठी की ना मेन से 10,000 10,000 रे जदि 1,000टा पिला भी हाँ, हाँ, तो 200टा 10,000 रे जदि तुमर 200 बेसी पिला सिलेक्ट हो 200 भी हुंतु 200 बाय 10,000 इंटू 100 हाँ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା ଆଉ ତୁମର ଆସିଗଲା ଏଠି କେତେ ହଁ ହଁ 13,000 200 ହଁ ଦିଟା ଶୂନ 2% इथरे 1,000 पिला सिलेक्ट ହେଇଛନ୍ତି 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज इथरे 200 पिला सिलेक्ट हेले 2% सक्सेस रेट कार तुम जो ओवरऑल जो देखि दउछ कि इथरे मात्र 200 ହେଇଛନ୍ତି इथरे 1,000 पिला ହେଇଛନ୍ତି अरे केते जनक भितर 200 ହେଇଛନ୍ତି सेटा भी हबो ना इथरे केते जनक भितर 1,000 ହେଇଛି सेटा भी हबो ना सक्सेस रेट आजि नहले आसंता दिन मानकरे ओडिया मीडियम रो सक्सेस रेट बढ़ियो मु लेखि भी दउछ आजि लेखि दउछ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ ରେଟ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହୁଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୋ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲେ ସେଥିରେ 50 ପାଖାପାଖି ଓଡିଆ ପିଲା ଥିଲେ 50 ପାଖାପାଖି ଓଡିଆ ପିଲା ଥିଲେ ପ୍ରିଲିମ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲିୟର କରି ମେନ୍ କୁ ଯାଇଥିଲେ ମେନ୍ କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ତ 50 ପାଖାପାଖି ପିଲାରୁ 2 ଜଣ ପିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହେଇପାରିଲାନି ବିକଜ ଅଫ ସେମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଅପସନାଲ ଉପରେ କିଛି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ଏଥିରେ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଆସିଲା ମାର୍କିଂ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାତା ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ର ଖାତା ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଖାତା ମତେ କୁହ ଗୋଟେ ଟିଚର କେବେ ବି ଭାବିବ ଯେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛି ମାନେ ମୁଁ 10 ରୁ 8 ଦେବି ଓଡିଆରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ 10 ରୁ 4 ଦେବି କେବେ ବି ନୁହଁ ଯଦି ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖିଛ ଉପଯୁକ୍ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛ ତୁମେ ବି 10 ରୁ 10 ଆଣିପାରିବ ଇଏ ବି 10 ରୁ 2 ବି ଆଣିପାରିବ ଯଦି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲେଖିବି ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ ମାର୍କିଂ ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ ମାର୍କିଂ ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ର ପାୱାର ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍କ ପାଇବ
पूरा क्लीयर हलो। सक्सेस रेट विषय कहली, मे जो माने मार्किंग विषय कहली, माने कोउटा को प्रीलिम मेन पाई पड़िबो से विषय कहली। आउ तुम माइंड रे क्वेश्चन आसी कोन सर बही मेरिट डिमेरिट तो ऑलरेडी कहि सारछि। मेरिट प्रीलिम रे कोउटा हबो, डिमेरिट कोन हबो? डिमेरिट किछि भी नाही। डिमेरिट एजमे प्रीलिम टाको भी ओडिया नउछ सेटा ही होछि डिमेरिट। आज भी कहूँ 100% पॉजिटिव रो संपूर्ण सक्सेस रेट अच्छी ओडिया। एबे आसला नोट मेकिंग, स्टडी मटेरियल आ बुक। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ ର ସିଲାବସ କୁ ଥିବ, ମେନ୍ ର ସିଲାବସ କୁ ଥିବ, ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଯେତିକି ଟିଚର ଯେତିକି ବହି ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ମେନ୍ ରିଲେଟେଡ ର ବହି ନାହିଁ। ମେନ୍ ରିଲେଟେଡ ରେ 10% ବହି ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟ। ମେନ୍ ସିଲାବସ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ପ୍ରିଲିମ ରେ नो डाउट ତୁମେ 50 ରୁ 60% ସିଲାବସ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ ଅନୁଯାୟୀ ବହି ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ୱାର୍ଡ ପାଇବନି ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଓପିଏସସି ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବହି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ସେ ବହିରୁ କେତେ ଯେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତୁମର ସିଲାବସ କୁ କଭର କରିବ ସେଟା କରିବି। ତାପରେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ, ନୋଟ ମେକିଂ ଉପରେ ଡିସ୍କସ କରିବି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ବହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖଉଛି, ଏବେଠୁ କହୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ବହିରେ ଯୋଉ ବହି ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ଅନ୍ୟ ଟିଚର ମାନେ ବି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଲେଖି ରଖ ସେ ବହିକୁ ମିଳେଇବ ତୁମ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ 40% ଆସିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40% ସିଲାବସ କଭର ହେଇଛି। 60 ମାନେ ବେଶୀ ନାହିଁ। କେବଳ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ରହୁଛି। ପଲିଟି ରିଲେଟେଡ ମୁଁ ଦୁଇଟି ବହି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି +3 ର ଭାରତରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସରକାର ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ବହିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି, ଏ ଗୋଟେ ଟପିକ ହଉଛି ପଲିଟିର। ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ବହି ହଉଛି 11 କ୍ଲାସ ଆଉ 12 କ୍ଲାସ ର ଏଇ ବହିଟା, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଚଳନଶୀଳ ଭୂଗୋଳ ଆଉ ମାନବ ଭୂଗୋଳ। ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟିଭ 1 ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 2 ବି ଅଛି। ଆର ଦିଟା ବହି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା 1 ଆଉ 2, এটা ଲେଖିକି ରଖ। ହଁ, ଯୋଉଟା କି ସିବିଏସଇ ମିଡିୟମ ସିଲାବସ ରହୁଛି, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟିଭ 1 ଆଉ 2। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର। ମନେକର ସବୁ ଓଡିଆରେ ଯେତେ ବହି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଦୁଇଟି ବହି ମୁଁ ମନକୁ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି +2 ର ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଆଧୁନିକ ଭାରତ। ଏ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଯାହା ଅଛି, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଖୋଲ, ଡିଟୋ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଛି। ପୁରା କପି ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ type ଅଛି। ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଂଲିଶ ର ବହିର ପୁରା ଓଡିଆ କରାଯାଇଛି। ତ ବେଷ୍ଟ ବହି ହଉଛି ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସର ଆଉ ତିନୋଟି ବହି ଅଛି, ଆଧୁନିକ ଭାରତ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଯୋଉ ଇତିହାସର ଯୋଉ ତିନୋଟି ବହି ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଭାରତ। ଆର ତିନୋଟି ବହି ଅଛି, ପ୍ରାଚୀନ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ଆଧୁନିକ। ଆଧୁନିକ ଆର କିଣିବନି, କିନ୍ତୁ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଧୁନିକଟା କିଣିବ। ଆର ଦିଟା ବହି କିଣିବ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଭାରତ। ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି ପରିବେଶ ବିଦ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଇଏ ଯେତିକି ଅଛି ଓନ୍ଲି 30% କଭର କରୁଛି ତମ ସିଲାବସ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏଥିରେ କଭର ଅପ୍ କରୁନି। 30 ରୁ नो डाउट ଏଥିରେ ଇକୋନୋମି ଯୋଉ ତୁମର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କିଛି କଭର ଅପ୍ କରିଦଉଛି। 30 ରୁ 40% କଭର କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ଏସ୍ ଶାନ୍ତିଟା ବହିଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଟା ଇଂଲିଶ ଏଟା ବହିଟା। ହଁ, ଓଡିଶା ଭୂଗୋଳ, ଓଡିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି, ଏ ଦିଟା ବହି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି। 7 to 80%, 80% ଏଭବ ଓଡିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି, ଓଡିଶା ଇତିହାସ କଭର କରୁଛି। ଓଡିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି, ଓଡିଶା ଇତିହାସ। ଓଡିଆ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ଏ ଦୁଇଟି ବହି ତୁମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ଦୁଇଟି ବହି ତୁମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଏଥିରେ ସେତିକି ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି, ସେତିକି ଜିନିଷ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଆ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମକୁ କଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଭୂଗୋଳରେ ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଓଲ୍ଡ ଡାଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ନୂଆ ଅପଡେଟ ହେଇନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅପଡେଟ ଭର୍ସନ କରି ପଢିବ। ଚलो, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆସୁଛି କିଏ ସେ, ନା ଓଡିଶା ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି, ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଅଛି, ତୁମେ ଏଇଠୁ ଏଇ ବହିରୁ ପାଇଯିବ। ଯୋଉଟା କି ତୁମର ସିବିଏସଇ ର ପେପର ହଉଛି ଭିଟ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ସେମିଷ୍ଟର ଭି ର ପେପର ଆସୁଛି, ଏଥିରେ କଭର ଅପ୍ କରିଯିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ନୈତିକ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ଏଥିକ୍ସ ଅଫ ଭ୍ୟାଲୁ। ମୁଁ ଏ ବହିଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି, ଯାହା ଏଥିକ୍ସ ବହି ଅଛି। ଖାଲି ଏଥିକ୍ସ ଲେଖିଦେଲେ ହବନି ପିଲେ, ଏଥିକ୍ସ ରେ କନସେପ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଓଏସି ର ସିଲାବସ ଅଛି। ମାତ୍ର 30 ରୁ 40% କଭର ଅପ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ବେସିକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏ ବହିଟା ତୁମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଆକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ର ସିଲାବସ ଦେଖଉଛି।
କୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ଓଡିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ। ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ହେରିटेଜ କଲଚର ଯୋଉଟା ଅଛି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନୋଟ ପାଇଁ। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଯିବ, ଜୋଗ୍ରାଫି ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହବ କଣ ନା ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ତ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ରିଲେସନ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ଏ ପାର୍ଟଟା ବି ଓଡିଆରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉଟା କି ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଯୋଉଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କିଛି ପାଇଯିବ ତ ଠିକ ଅଛି। डिजास्टर मैनेजमेंट तो ये सब क्वेश्चन पे प्रॉब्लम हो। और लास्ट वेरी इंपोर्टेंट होची एथिक्स। एथिक्स रे मध्ये ओडिया रे पाइबा भी कष्ट हो। एबे क्वेश्चन आसला कि सर आप स्टार्टिंग तो एते कथा कहिबले सक्सेस रेट एते अछि ये अछि, तो बही हमकु जेतिकी देखैले बही रु आमे मात्र 40 to 50% मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर अप करू। तो मेन रे केमति करिवु, बाकी केमति करिवु। आज ऑनेस्ट रिव्यू तुम कहिछि दया पे मु तुमको कहूछि ऑनेस्ट जोउटा कि ए वर्षर पिलाମାନଙ୍କ ଠାରୁ जोउटा कि तुम नुआ बैच स्टार्ट ହେଇଛି ସେଇଠୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟପିକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଜିଏସଟି, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପଢଉଛୁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଓଡିଆ ପିଲା ବି ରହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଇଂଲିଶ ପିଲା ରହନ୍ତି। ଦେଖ एग्रीकल्चर कृषि संबंधी तथ्य जो टॉपिक आम इंग्लिश रे लिखुछु से टॉपिक समस्त जिनिस ओडिया ता अर्थ गोटे पिलार इंग्लिश रे बहुत सारा पिला था इंग्लिश को ट्रांसलेट कर लिखा पाई केते लिखो ट्रांसलेट केते तुम करियो मते को। किंतु एक टी क्लास करिया द्वारा मु तुमको गोटे ओडिया पिला को आज भी गारंटी दउछि 90% सक्सेस करिया दायित्व मोर। 10% तुम एफर्ट दबो तुमरो ठीक जगह ठीक जिनिस को लिखिबो तुम सक्सेस पाइबो। कारण ओडिया को लेकर जहाँ भी किसी मटेरियल अच्छी समस्त जिनिस आमर जो नुआ बैच स्टार्ट होती तुम देख पाइल तो केମିତି मटेरियल दिया जाउछि। देखो 2025 रो गोटे बैच अछि जो थे मेंशन अछि 3999 इतर बोथ इंग्लिश और ओडिया मटेरियल ओडिया रे क्लास दिया अछि। समस्त नोट इंग्लिश रे रहउछि ता सहित ओडिया रे भी रहउछि। मन को गोटे डिमेरिट इथि अछि 5% डिमेरिट ओडिया रे लेखा थाए किछि किछि जगह ଟିକେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ। ତାକୁ ତୁମେ ପଢୁଥିବ ତାକୁ ଟିକେ କରେକ୍ସନ କରିଦଉଥିବ, ଯୋଉଟା କି ମାତ୍ର 5%। ବାକି ତୁମେ ପ୍ରପର ଜିନିଷ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରିଲିମ ଆଉ ମେନ୍ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରିଲିମରେ ଇଭେନ ସି ସାର୍ଟ ପେପର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ମେନ୍ ସମସ୍ତ ଟପିକ ଓଡିଆ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଭେନ ଏଥିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ସାର୍ ଡେମୋ କ୍ଲାସ। ଦେଖ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ମନେ ରଖ, ଯିଏ କହେ ଡେମୋ ଦିଅ, ଯିଏ କହେ ଡେମୋ ନିଅ, ଜାଣିବ ସେଇଠି ଗଲତି ରହୁଛି। ମତେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଫୋନ କରି ସାର୍ ଆମର ଡେମୋ କ୍ଲାସ ଦିଅ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଭିଡିଓ ତମକୁ ଅପଲୋଡ କରିଛି କୌଣସି ଭିଡିଓ ସ୍ପେସିଫିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ମୁଁ କରିନଥାଏ। ସେଟା ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ର ଭିଡିଓ ତମମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରିଛି। ସେତିକି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ବୁଝି ନ ପାଇଲା ତ ସେ ଓଏସ ହବ କେମିତି। ତୁମେ ଦେଖିଛ ପିଲା ବହୁତ ସାରା ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବହୁତ ସାରା ଟପିକ କୁ ନେଇ ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତି, ପାଠ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି କମ ମୋଟିଭେଟେଡ नो डाउट କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁର ମୂଳରେ ତାଙ୍କର ଥାଏ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ ଆମେ ଅମୁକ ବହି ବିକିବି ଏଇ ବହି କିଣିଦିଅ ହେଇଯିବ ନା। ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ନିଜର ବ୍ରଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କୁ ବ୍ରଡ କର, ଭାବନା ଚିନ୍ତା ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କର। ତୁମେ ଆଗ ଜଜମେଣ୍ଟ କର ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଠି ସୋର୍ସେସ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ପଢିଲେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ ପାଇପାରିବି। କାରଣ ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଖରେ ତୁମେ 100% ସକ୍ସେସ ମାନେ 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 ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ କେବେ ବି କହୁଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଆସିବ 100% ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି 90% ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ମୁଁ ତମକୁ କରିଦେବି। ଯେତିକି ମୋ କତିରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ତମକୁ ଓଡିଆରେ ଦେବି, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମ ଉପରେ ତୁମେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ऑलरेडी ब्याज स्टार्ट ହେଇଛି, ପୁରା ଜିରୋ ଲେଭେଲ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ପୁରା ରିସେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜିନିଷ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତମେ କ୍ଲିୟର ହବ କୋଉ ବହି ଦରକାର, ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଲି, ମିଡିୟମ ବିଷୟରେ କହିଲି, କେମିତି ନୋଟ ମେକିଂ କରିବୁ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ମୁଁ ପଢଉଛି ତୁମେ ସେମିତି ନୋଟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ଆରାମସେ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ପିଲା କାହିଁକି ଫେଲୁଅର ହେଇଥାଏ। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ପିଲା କାହିଁକି ଫେଲୁଅର ହେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 1 ମଲ୍ଟିପଲ ପର୍ସନ କୁ ସେ ମାନେ କଣ କରେ କହିଲ ଫଲୋ କରେ, ମଲ୍ଟିପଲ ପର୍ସନ କୁ ଫଲୋ କରେ। ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ସେମ ପର୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବ ତାକୁ ବି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ସେମ ପର୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଥିବ ଭିଡିଓ ଦେଇଥିବ କମେଣ୍ଟ ଥିବ।
ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବ ମୁଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହିଲି ତମେ ଶୁଣିଲ, ଏକ୍ସ ସାର୍ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହିଲେ ତାକୁ ଶୁଣିଲ, ୱାଇ ସାର୍ କନସେପ୍ଟ କହିଲେ ଶୁଣିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବ? ତୁମେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଗଲ, ମୁଁ ବି କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବି? ଆଉ ସେଇ ପିଲା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅନସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥାଏ। ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ୱାନ୍ ରୁଟ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳେ ମନେ ରଖିଛ, ଦି ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଡ ଦେଲେ ଯାହା ହୁଏ ସେଇଆ। ଦୁଇରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଟିଚରଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ତମ ଅବସ୍ଥା ହବ ସେଇଆ। ସବୁବେଳେ ଯାହାକୁ ବି ଫଲୋ କରୁଛ, ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ଫଲୋ କର, କାହାକୁ ବି ଫଲୋ କରୁଛ, ଜଣକୁ ଫଲୋ କର। ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ କର ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ କି ନାହିଁ, ଆଜି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ମାଇଣ୍ଡରେ, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ନିଜ ଉପରେ କେବେ ବି ବିଲିଭ ମୋର ନାହିଁ। ଆଜି ବିଲିଭ ଆସିଗଲା, କାଲି ବିଲିଭ ନାହିଁ, ତାପର ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ନାହିଁ। ଆଗ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର କର, ମୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ତୁମେ ଓଡିଆ ନେଇଛ କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଏକ୍ସାମ ହଲକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କାଳେ ଓଡିଆରେ ମାର୍କ ଆସିବନି, ତାହେଲେ ତମ ଉପରେ ତମର କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ তুমি କେମିତି ଓଡିଆରେ ମାର୍କ ଆଣିବ? ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର ପାଖରେ ରଖିଥିବ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସିଲାବସ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି PY। ସିଲାବସ ତମକୁ ଦେଖେଇବ ଯାହା ପଢୁଛ ଠିକ ପଢୁଛ କି ନାହିଁ, PY ଦେଖେଇବ ଯୋଉଟା ପଢୁଛ ମୋ ଭଳିଆ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ, ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ମେଣ୍ଟେନ କର, ତୁମର ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ପାଇବ। ନିଜକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର। ଆଉ ଆଜି ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲ, ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ପୁରା ଡାଏରୀ ଲେଖି ରଖିବ, ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରିବ। କୌଣସି ଉପରେ କୌଣସି ଦିନ ଏଗେନ ଆଉ ଓଡିଆକୁ ନେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି। ମୁଁ ବି କହିଦଉଛି ପିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ବିଷୟ ତମକୁ କହିଲି, ଆଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି କିଏ କହିଦିଏ ନା, ମତେ ସିଧା ମୋ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବ, ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି କଲେ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ଆରାମସେ ତମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ସେଟା ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ମୋର ଦାନ 2000 ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରିଛି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଓଡିଆରେ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ସେମାନେ ଓଡିଆରେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କନଫିଡେନ୍ସ ନିଜ ଉପରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଓଡିଆରେ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଡାଉଟ ଅଛି, କାଳେ ଭୁଲ ହବ, କାଳେ ମାର୍କ ଦେବେନି। ନିଜ ଉପରେ ତ କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏକ୍ସାମରେ ତମକୁ କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ଦବ। ଫାଷ୍ଟ ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ ଆଣ, ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ, ତାପରେ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ପାଠ ଅପେକ୍ଷା ସାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି। ମୋଟିଭେଟେଡ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଦିନ ସାରା ଖାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ। ଦିନ ସାରା ମୋଟିଭେଟେଡ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ମୋଟିଭେଟେଡ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ କେତେବେଳେ ଲାଗେ, ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ଟାଇମ। ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବ ତ ଠିକ ବାଟ ଚାଲିଛ। ଯଦି ତମକୁ ଡେଲି ମୋଟିଭେଟେଡ ଦରକାର, ଭିଡିଓ ଦରକାର, ତ ଜାଣ ତମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ। ପାଠ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କର, ସାଠକୁ ସାଇଡ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରୁହ। କିଛି କିଛି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିବ, ସକାଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡଭାଇସ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ଆରେ ସେତିକି ଜାଗାରେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟପିକ, ଗୋଟେ ଟପିକ ର ଭିଡିଓ ଛାଡିବ, ସେ ପିଲା କିଛି ଶିଖିବ। ଭଗବାନ ନେଇକିରି ତୁମେ ଯଦି ପିଲାକୁ କିଛି ଶିଖଉଥିବ, କିଛି ସେ ଶିଖିବନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଟପିକ ଶିଖାଅ, ଠିକ ସେଇଭଳି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କର। ଏମିତି ଏକ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବି ଯୋଉଟା ମୋ ପାଠରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଠରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଦଉଥିବି। ଯୋଉ 15 ମିନିଟର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖିବି, ସେ 15 ମିନିଟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 ମାର୍କ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଥିବ। 15 ମିନିଟରେ ଆଡଭାଇସ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଡଭାଇସ ଦେଖ, ଯୋଉ ଆଡଭାଇସ ଥରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ରିଲେଟେଡ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ସପୋଜ ଓଡିଆ ରିଲେଟେଡ କଣ ଡାଉଟ ଥିଲା, ପୁରା ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ଏଟାକୁ ଡାଇରୀରେ ଲେଖିଦେଲ, ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ତମେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ସିଏ ବି କହୁଛି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡିରେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। କାହିଁକି ନା ଏତିକି ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡୁନି। ମାର୍କେଟରେ ଯେତିକି ସକ୍ସେସ ଅଛି, ଫିଲିଂ ପାଇଁ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପାଇଁ ତମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଯଦି ପର୍ସନାଲ କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ, ମତେ କଲ୍ କରିପାରିବ, 9937953590। ଏନି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମତେ କଲ୍ କରିପାରିବ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଅ, ଡାଉନଲୋଡ କର ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ବାକି ଇନଫରମେସନ ସେଇଠି ପାଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି।